Hello friends, welcome to my YouTube channel e-learning with Bedabrat. Aru aji ami A Legend of the Northland poem to study korim. Aru poem to jotheshto digol. 16 ta stanza ase. Poem to study kora agot ami dui khar kotha koi thole bhalo hoy jate poem to bujha diji hoy hane. So Phoebe Carey likhise aru eta polar region kotha bornona korise, that is Northland. And এটা টেল হয়, এটা বেলাডো হয়, ইনফ্যাক্ট যিটো এটা ষ্টৰী কয় বেলাড মানে। ঠিক আছে, বেলাড মানে আমি পিছত ভালকৈ আমি ষ্টাডি কৰিম আৰু যিয়ে পৰা পইণ্টটো কয় এটা কি ষ্টৰী আমি গম পাম। ঠিক আছে, চ' আৰু এজ ইউজুৱেল মই কৈ থওঁ, ইফ ইউ হেভ নট ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল দেন ডু ছাবস্ক্ৰাইব ইট এণ্ড নেভাৰ মিছ এন আপডেট। থেংক ইউ। আৰু ৰিচাইটেশ্যনলৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঠিক আছে। A Legend of the Northland by Phoebe Carey. Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sleds when it snows, and the children look like bear cubs in their funny, furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her for her stock of cakes to give him a single one. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another and still a small one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer. But she couldn't part with that, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame, and every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring for food. The word meanings are legend, old traditional story মানে পুৰণি কাহিনী যিবিলাক ৰজা ৰাণী বা যুদ্ধৰ বুলি ধৰি লোৱা। Swift, fast or quick মানে fast বা quick হোৱাটো। Reindeer, a species of deer মানে হৰিণাৰ এটা প্ৰজাতি। Sledge, a vehicle on runners for conveying loads or passenger। বৰফত থকা জেগাত বনোৱা এখন গাড়ী, যিখন গাড়ীয়ে এনিমেলছবিলাকে কঢ়িয়ায়। ঠিক আছে, ইমেজটো মানে চাই লোৱা ভালকৈ। The next is curious, tending to know about something, কিবা এটা বিষয়ে জানিব বিচৰা। Saint, a person who is recognized as holy or godly, মানে ধাৰ্মিক লোক। ইমেজটো চাই লোৱা যাতে বুজাত ইজি হয়। Preaching, the act of delivering moral instruction, মানে ধৰ্মৰ জ্ঞান দিয়া। Cottage, a small house, মানে সৰু এটা ঘৰ। Baking, to cook in an oven, মানে অভেনত ৰন্ধা। The next is hearth, fireplace where you do cooking, মানে ৰন্ধাৰ জেগা য'ত আমি খাদ্যবিলাক বনাওঁ। Fasting, absentee from food, মানে লঘন দিয়া বা খালী পেটে থকা। ঠিক আছে। The next is knead, to work and press into a mass,
ধৰি লোৱা যেতিয়া আমি ৰুটি বনাওঁ আমি হেঁচি দিওঁ হয়নে যাতে ডাঙৰ হয় সেই প্ৰচেছটোক আমি নিট বুলি কওঁ ঠিক আছে দ্য নেক্সট ইজ স্ক্ৰেপ এ লিটল পিচ মানে এটা সৰু অংশ ডাউ মিক্স অফ ফ্ল'ৰ এণ্ড আদাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মানে ৰুটি বনাবলৈ হ'লে অকল আটা হ'লেইতো নহ'ব হয়নে আটা আৰু বাকী বস্তুবিলাকো লাগিব লাইক পানী এণ্ড এক্সেট্ৰা সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাকক ডাউ বুলি কয় ইমেজটো চাই লোৱা ৱেফাৰ এ লাইট থিন ফ্লেট বিস্কিট অৰ কুকি মানে পাতল বিস্কুট বা কুকি ঠিক আছে দ্য নেক্সট ইজ প্ৰভোক ইট মিনছ টু মেক এংগ্ৰি মানে খং উঠোৱা স্কেণ্টি somewhat less than is needed in amplitude মানে যিমান পৰিমাণৰ বস্তু লাগে তাতকৈ কম ইউজ কৰা দ্য নেক্সট ইজ চিমনি এ হল' কলম ইউজ টু ইমিট গেছ বা ধোঁৱা ওলাই যাবলৈ বনোৱা পথটো দ্য নেক্সট ইজ উড পিকাৰ এ বাৰ্ড উইথ এ চাৰ্প বিক সুইটেবল ফৰ পিকিং হোলছ ইন উড এবিধ চৰাই হয় যি কাঠত ফুটা হ'লে নিজৰ ঘৰ বা খাদ্য সন্ধান কৰে ইমেজটো চাই লোৱা চব বুজাত ইজি হয় যাতে দ্য নেক্সট ইজ ফ্লেম এ ভিজিবল পাৰ্ট অফ ফায়াৰ মানে এঙাৰ এটা থাকি গৈছিলে ডেট ইজ স্কাৰলেট এ ব্ৰাইট ৰেড স্লাইটলি অৰেঞ্জ কালাৰ মানে ৰঙা কালাৰ বা অৰেঞ্জ কালাৰ এবাউট ফয়বি কেৰী মানে ফয়বি কেৰীৰ বিষয়ে অলপ আমি জানি লওঁ ফয়বি কেৰী ৱাজ বৰ্ন ইন ছেপ্টেম্বৰ 4 1822 and died in July 27, 1871 মানে 4 ছেপ্টেম্বৰ 1822 জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ডেথ হৈছিল জুলাই 27, 1871 চনত ঠিক আছে she made a name for herself in American poetry মানে আমেৰিকান পয়েট্ৰিত তেওঁ নিজৰ নামটো তেওঁ নিজে বনাইছিল the next is when she and Alice her sister moved to New York City in 1850 they published collection of their works both together and separately মানে যেতিয়া তেওঁ আৰু তেওঁৰ সিষ্টাৰ এলিছ লগত নিউয়ৰ্কলৈ গৈছিল তেওঁলোকে একেলগে কামবিলাক পাব্লিছ কৰিছিল আৰু নিজেই ভাৱে কৰিছিল যাতে পাব্লিকেশ্যনবিলাক হয় আৰু ইনফেক্ট তেওঁ অকলশৰেও কিছুমান পাব্লিকেশ্যন কৰিছিল ঠিক আছে দ্য নেক্সট ইজ হাৰ কালেকশ্যন অফ পয়েট্ৰি ফ'কাছেছ অন ৰিলিজিয়াছ এণ্ড ডেথ ৰিলেটেড থিমছ মানে ফয়বিৰ পয়েট্ৰিবিলাকত মেইনলি ৰিলিজিয়াছ আৰু ডেথ থিমবিলাক অলপ কমন হয় এবাউট দ্য পয়েম মানে পয়েমটোৰ বিষয়ে তাত কি পইণ্টছ আছে ঠিক আছে যিবিলাক আমি বুজাত ইজি হয় ঠিক আছে বেলাড এ বেলাড ইজ এ ছং নেৰেটিং এ ষ্টৰী ইন শ্বৰ্ট ষ্টেঞ্জেছ বেলাড are a part of folk culture and are passed on orally from one generation to next. A legend of Northland is a ballad. ঠিক আছে বেলাড এটা শ্বৰ্ট ষ্টৰী হয় আৰু বেলাডবিলাকে একোটা ষ্টৰী কয় ফ্ৰম ইটছ ষ্টেঞ্জা বেলাডবিলাকৰ মানুহৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত আছে ই মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলন হয় মেইনলি ফ্ৰম ওৱান জেনেৰেশ্যন টু আনাডাৰ এই পয়েমটো এটা বেলাড হয় যি এটা কাহিনী কৈছে এ টেল অফ এ চেল্ফিছ ওমেন এণ্ড এ চেইণ্ট This poem tells a story about a selfish woman who refused to give a piece of cake to a saint who fainted due to hunger. মানে এজনী selfish woman-ৰ আৰু এজন saint-ৰ কথা কৈছে পয়েমটো পঢ়িলে গম পাম যে selfish woman-জনীয়ে saint-জনক বা ধাৰ্মিক মানুহজনক খাবলৈ একো নিদিলে saint-জনে খোজাৰ পিছতো আনহাতে saint-জনে ভোকত বেহোচ হৈ গৈছেগে Greed leads to destruction. The woman in the tale is selfish and she agrees to give a piece of cake to the hunger saint who fainted. She baked cakes for him to give but took little dough so that the cake would not be big. When she baked a cake, she gets shocked by looking the cake getting bigger and bigger, so she did not give it to the saint. Hence she was cursed by the saint by saying that she did not deserve to live as a human and turned her into a bird. পয়েমটোত চেল্ফিছ মানুহজনীয়ে কেক দিব মন নকৰিলে কাৰণ যেতিয়া তেওঁ সৰু কেক এটা বনাই প্ৰতিবাৰে ডাঙৰ হৈ যায় ডাঙৰ কেক হোৱা কাৰণে চেইনজনক খাবলৈ নিদিলে চেইনজনে মহিলাগৰাকীক এনে আচৰণ কৰাত তেওঁক অভিশাপ দি দিলে কাৰণ তেওঁৰ মতে মানুহগৰাকীৰ মানুহ হৈ থকাৰ অধিকাৰ নাই তেওঁক এটা চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অভিশাপ দি দিলে মানে এটা উদ্পিকাৰলৈ তেওঁক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলে সামাৰি অফ দ্য পয়েম এই পয়েমৰ সামাৰিটো আমি ইয়াত দুটা ষ্টেঞ্জাকে ল'ম যাতে বুজাত ইজি হয় এটা ষ্টেঞ্জাকে ল'লে অলপ ভাল নালাগে যিহেতু শুনি
ঠিক আছে যেহেতু এটা ষ্টৰী টাইপ হয়নে ঠিক আছে দ্য ৰিজন in North Pole where the days are short and the nights are longer duration of the night time is so long that people sleeps and wake up frequently. The region of Northland is filled with snow and it is severely cold. Reindeer is tied to the sleds so that transportation could be done. Due to cold and snow around, the children are wearing warm clothes made of fur which seems to be like bear cubs. এই poemটো North Pole থকা Northlandৰ এটা story. যেতিয়া দিনবিলাক ছুটি আৰু ৰাতিবিলাক দীঘল হয় ৰাতিবিলাক দীঘল হোৱা কাৰণে মানুহবিলাকে সঘনাই সাৰ পাই যায় ইয়াত নৰ্থলেণ্ডৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰতো কৈছে অৱশ্যে পোলাৰ ৰিজনবিলাক ঠাণ্ডা হয় আৰু তাত স্নো প্ৰভাৱটো বেছি মানুহৰ চলাচলত বা যাতায়াত কৰিবলৈ অসুবিধা হয় সো স্লেজ গাড়ীৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰেইনডিয়াৰ সহায়ত স্লেজ গাড়ীবিলাক তৈয়াৰ কৰি তোলা হয় ঠাণ্ডাৰ কাৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নুম থকা গৰম কাপোৰ পিন্ধাই থৈ দিছে তেনে কাপোৰ পৰিধান কৰিলত ভালুকৰ পোৱালিৰ দৰে দেখাত লাগিছে The poet says that the elder used to tell a story to the young ones to which the poet doesn't believe but it may give you elation if it is told Once there is a saint called Peter who used to move from one place to another giving religious lecture to the people then an incident occurred কবিজনে কৈছে যে তেওঁলোকক ডাঙৰ মানুহবিলাকে সৰুবিলাকক সাধু শুনায় কবিজনে এনে এটা ষ্টৰী কথা কৈছে যিটোৱে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হৈছে কবিজনৰ মতে বাট তেওঁ কৈছে যে সেই সাধুটোৰ পৰা তেওঁলোকে যে এটা ডাঙৰ লেসন শিকিব সেইটো ফিক্স সো সাধুটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সময়ত এজন সেইন্ট আছিল সেইন্ট হ'ল ধাৰ্মিক ব্যক্তি যোনে এঠাইৰ পৰা বেলেগ ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰে ধৰ্মৰ জ্ঞান বিলায় ঠিক আছে তেতিয়া এটা ঘটনা ঘটিছিল When Saint Peter was traveling, he came to a door of a cottage where a little woman was making cakes in her fireplace. As the saint was moving from place to place without eating anything for the day, he fainted due to weakness. He saw the woman baking cakes and asked her a cake to fill his stomach. Saint John's name Saint Peter. তেওঁ ঘূৰি ঘূৰি এটা ঘৰত পালেগে য'ত এজনী মহিলা মানুহে তেওঁৰ ৰন্ধনশালত কেক বনাই আছিলে যিহেতু চেইন জন ঘূৰি ফুৰিছিল এঠাইৰ পৰা বেলেগ ঠাইলৈ আৰু তেওঁ ভোকত আছিল তেওঁ ভোকত বেহুচ হৈ যাব নিচিনা ফিল কৰিছিল সো তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীক এটা সৰু কেকৰ অলপ পিচ খুজিছিলে যাতে তেওঁ ভোকটো মাৰিব পাৰে ঠিক আছে The woman didn't like to give a cake from the store so she started to bake a small cake for him As she was baking from a small amount of dough, it needs to be small, but as she baked it, becomes larger one. So she didn't like to give it as it was bigger in size. She started making another cake with a small amount of dough than the earlier one. As she baked, she sees that the cake seems bigger than the earlier one. The selfish woman didn't ready to give him cake because of his larger size. তিৰোতা গৰাকীয়ে বনাই থকা কেক পৰা দিব বিচৰা নাছিলে সো তেওঁ এটা সৰুকে কেক বনাব ললে যিহেতু কমকে বনাব তেওঁ কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লৈছিল বাট যেতিয়া তেওঁ কেকটো বনাই মেলি হৈ যায় তেওঁ দেখে যে কেকটো ডাঙৰ হৈছে সো তেওঁ কেকটো দিব নোখোজিলে তেওঁ বেলেগ এটা কেক আকৌ বনাব লয় এইবাৰ বনাওতে তেওঁ আগতে কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লৈছিল যাতে ডাঙৰ নহয় বাট যেতিয়া বনাই হয় তেওঁ দেখে কেকটো প্ৰথমবাৰতকৈ ডাঙৰ হৈছে সো তেওঁ মনতে ভাবে যে ডাঙৰ কেকটো নিদিও For the third time, the woman took a tiny scrap of dough and rolled them it flat so that it would be thin as a wafer. She baked it, but she was not satisfied to give that cake to the saint. The woman realized when she had ate the cakes, they were small and it seems bigger to give it to the saint. So she didn't give any cake and put the cake on the shelf of the kitchen. যিহেতু তেওঁ দুবাৰকৈ কেক বনালে আৰু এবাৰো নিদিলে 3 নম্বৰ বাৰ বনাওতে তেওঁ বহুত কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লয় আৰু ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি বেলুতে একদম পাতল কৰি দিয়ে ঠিক আছে বাট যেতিয়া তেওঁ বনাবলৈ লয় সেই কেকটো ডাঙৰ হৈ যায় তেওঁ এইবিলাক দেখি শকড হৈ গ'ল আৰু তেওঁ ডিসাইড কৰিলে যে তেওঁ কেকটো নিদিয়ে মহিলা গৰাকীয়ে অনুভৱ কৰিছে যে কেকটো যেতিয়া তেওঁ খাই চাই সৰু সৰু যেন লাগে বাট দিব হলে কিয় ডাঙৰ লাগে তেওঁ ডিসাইড কৰিলে যে তেওঁ চেইন জনক কেক নিদিয়ে আৰু কেক বিলাক নিজৰ শেলফত ভৰাই থৈ দিলে Saint Peter was hungry and he was feeling weak
but the woman didn't like to give him a piece of cake, so he got angry. Saint Peter said to the woman that she is too selfish and did not deserve to live in the form of human. She became selfish because of having food to eat, shelter to live in, and fire to keep herself warm. Saint Peter ভোকত থাকিব পৰা নাই আৰু তেওঁ ৰৈ আছে তিৰোতাগৰাকীয়ে কেক খাবলৈ দিব বুলি, কিন্তু তেওঁ দিয়াহে নাই। যেতিয়া চেইণ্ট জনে গম পায়ে তেওঁ তিৰোতাগৰাকীয়ে কেক দিব নোখোজে, তেওঁ তিৰোতাগৰাকীক কয় যে তেওঁ মনুষ্য হিচাপে জীয়াই থকা অধিকাৰ নাই। তেওঁক এজনী চেলফিছ ওমেন বুলি কৈছে, কাৰণ তেওঁ খাবলৈ কেক আছে, থাকিবলৈ ঘৰ আছে আৰু ঠাণ্ডাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ খৰি আছে। এইবিলাক থকাৰ কাৰণে তেওঁ নিষ্ঠুৰ আৰু অহংকাৰী বুলি চেইণ্টজনে কৈছে। চেইণ্ট পিটাৰ cursed the woman to become a bird and would build their house by boring in the wood and would get very few amount of food despite working very hard in the woods. As the saint cursed him, she didn't get any chance to say anything. The very moment she became a woodpecker and flew up to the chimney. চেইণ্টজনে তেওঁক অভিশাপ দি দিলে যে তেওঁ এজনী উডপিকাৰ বাৰ্ড দৰে লাইফটো হ'বলৈ, যি দিনটো কষ্টৰে গছৰ কাঠ খুটি খুটি ঘৰ বনায় আৰু কাঠ খুটি খুটি খাদ্যৰ যোগান কৰে। ইট মিনছ চেইণ্টজনে তিৰোতাগৰাকীক উডপিকাৰ বাৰ্ডলৈ ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰি দিলে। যেতিয়াই চেইণ্টজনে তেওঁক অভিশাপ দি দিলে, তেওঁ একো ক'ব নাপালে আৰু তেওঁ ঘৰৰ চিমনি দি এজনী উডপিকাৰ বাৰ্ড হৈ উৰি গুচি গ'ল। When she was baking cake, she was wearing a red-colored cap on her head, and it remained the same, but all the rest of her clothes were burned and turned black in color, just like the coal. The schoolboy of the countryside sees the bird in the wood, living there where she used to dig the wood every day for food. The elders used to tell the tale of the saint and the woman whenever they saw a woodpecker bird. যেতিয়া তিৰোতাগৰাকীয়ে কেক বনাই আছিল, তেতিয়া তেওঁ ৰেড কালাৰ কেপ এটা পিন্ধি আছিল। তেওঁ ৰেড কালাৰ কেপটো বাদে সকলো কাপোৰ জ্বলি গ'ল আৰু কয়লাৰ দৰে ক'লা হৈ গ'ল। তেওঁৰ কেপটো ৰেড হৈ থাকিল, লাইক উডপিকাৰ বাৰ্ডৰ হেডত এতিয়াও এটা ৰেড কালাৰ কেপ টাইপ দেখা পায়, হয়নে? যেতিয়া স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ৰাস্তাইদি যায়, তেতিয়া উডপিকাৰজনীয়ে গছবিলাকত খুটি থকা দেখা পায় আৰু উডপিকাৰ পৰাই মানুহবিলাকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক উডপিকাৰজনীৰ ষ্টৰিটো কয়, যাতে তাৰ পৰা কিবা এটা মৰেল পায়। পয়েমৰ চামাৰিটো অলমষ্ট খতম হৈ গৈছে আৰু এই ষ্টৰিটোৰ পৰা কিবা এটা যে আপোনালোকে শিকিলে বা কিবা এটা মৰেল পালে, সেইটো নিশ্চিত, হয়নে? যেনেকৈ ময়ো ফিল কৰিছোঁ যে বিং গ্ৰিডি অৰ বিং চেলফিছ ইজ নট এ গুড। লিটাৰী ডিভাইচেছকেইটা হ'ল এলিট্ৰেশ্যন মানে আছিলে কোনোবা এটা চাউণ্ড, কনচনেণ্ট চাউণ্ড বাৰে বাৰে ৰিপিট হয়, ঠিক আছে? ডেট, দে, ডেম, দৌ, TS sound is repeated. Stanza 1 মানে in stanza 1ত TS sound টো repeated হয়। Look, like, L sound is repeated. Funny, furry, F sound is repeated. মানে second stanza L sound আৰু F sound টো repeated হৈছে। They, them, TH sound is repeated. Yet, you, Y sound is repeated. Learn, lesson, L sound is repeated. Tell, tale, to, T sound is repeated. মানে stanza 3 TH sound টো repeated হৈছে, Y চাউণ্ডটো ৰিপিটেড হৈছে, L চাউণ্ডটো ৰিপিটেড হৈছে আৰু T চাউণ্ডটো বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে, ঠিক আছে? দ্য নেক্সট ইজ ৰিপিটেশ্যন, মানে কোনোবা এটা চাউণ্ড বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছে, ঠিক আছে? আৱে ৱৰ্ড ইজ ৰিপিটেড ইন ষ্টেঞ্জা 1। ষ্টেঞ্জা 1ত বাৰে বাৰে আৱে ৱৰ্ডটো ৰিপিট কৰিছে। ৰোল ৱৰ্ড ইজ ৰিপিটেড ইন ষ্টেঞ্জা 9। ৰোল ৱৰ্ডটো বাৰে বাৰে 9 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাত ৰিপিট কৰিছে। বৰিং ৱৰ্ড ইজ ৰিপিটেড ইন ষ্টেঞ্জা 13 and 16। 13 আৰু 16ত বৰিং চাউণ্ডটো বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে। The next is simile. Simile মানে হ'ল comparison between two things by using like or as. The children look like beer cups. Baked it thin as a wafer. Clothes were burned black as a coal. মানে কি চিলড্ৰেনটো বিয়াৰ কাপছৰ লগত কম্পেৰিজন কৰিছে, তাৰপৰা যিটো কেক বনোৱা বেকটো ৱেফাৰ লগত তুলনা কৰিছে, যাতে মানে ক্ষীণ পাতল হৈছে। ক্লথছবিলাক জ্বলি যোৱাটো কয়লাৰ লগত তুলনা কৰিছে। ভিডিঅ'টি অলমষ্ট খতম হৈছে। এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো টিপি দিয়ক, ঠিক আছে? থেংক ইউ।